الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ آیت نمبر 108 اور اس سے آگے کی آیات کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ کیا اگر یہی بات ہے تو سن لو، جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اور بہت سے اہل کتاب حق ظاہر ہونے کے بعد بھی محض اپنے دلی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کاش وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں. ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر. سورہ بقرہ، اس میں اللہ پاک نے ان باتوں کا ذکر کیا جو یہود کرتے تھے یا کرتے رہے اور جن کی وجہ سے اللہ پاک ان پر ناراض ہوا. تو اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ تنبیہ فرمائی، خبردار کیا کہ تم ایسے کام نہ کرنا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کی وہ فرمائشیں کرتے تھے، وہ سوال کرتے تھے. مثلاً سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 138 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ان کے ایک سوال کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل جب ہجرت کرنے کے بعد مصر سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر بھی پار کروا دیا، نجات دے دی، اس کے بعد ابھی کہہ لیں کہ ان کے پاؤں گیلے تھے تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو بت پرستی کر رہی تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ان بت پرستوں کی طرح بت بنا دیں تاکہ ہم اس کو پوجیں. مطلب یہ کہ جس خدا نے ان کو نجات دی تھی اس کو اتنی جلدی بھول گیا کہ ابھی سمندر پار کر کے نکلے ہیں تو ایک قوم کو انہوں نے دیکھا جو بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کے سامنے وہ اپنے وہ پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے فوراً فرمائش کی کہ جناب ہمیں بھی اسی طرح کا بت بنا دیں، کیونکہ مصر میں یہ رہ کے تو بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے، ان جیسی ان کی عادات ظاہر. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اپنے نبی سے اس طرح کے سوال نہ کرنا جو تمہیں ہدایت کے بعد کفر کی طرف لے جائیں. اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت سے اہل کتاب ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، رسول اللہ سچے نبی، اس کے بعد بھی محض اپنے حسد کی بنیاد پر کیوں وہ نہیں پسند کرتے کہ بنی اسحاق کے علاوہ بھی کہیں نبوت ہو. بنی اسماعیل کو وہ اپنے برابر کے نہیں سمجھتے. سیدہ سارہ جو کہ شہزادی تھیں، بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں، اور بادشاہ مصر نے اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر سیدہ سارہ کو لونڈی کے طور پر پیش کی تھی اور ساتھ جاگیر بھی دی تھی. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لونڈی کی اولاد تھے لہٰذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان کو نبی بنائے. تو سیدہ ہاجرہ وہ شہزادی تھیں، ان کا
ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया में उन्होंने खुद जिक्र किया वो प्रिंसेस थी और फ़लाँ इलाका बतौर जागीर उनके वालिद ने उनको तोहफ़तन दिया था। तो अल्लाह पाक का जो फजल है उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, वो जिसको चाहे रसूल बना दे, जिसको चाहे नबी बना दे। लेकिन ये अपने दिली हसद की बुनियाद पर ये चाहते थे कि ये जो मुसलमान हो गए हैं, इन जो ईमान ला चुके हैं, इनको ईमान लाने के बाद हम काफिर बना दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िलहाल तुम इनको मुआफ़ करते रहो, नज़रअंदाज करते रहो। मुआफ़ से मुराद यहाँ पर नज़रअंदाज करना, फ़िलहाल दरगुज़र करो, इनकी इन अमाल की, इनकी इन हरकतों की सज़ा अभी ना दो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को अपना और हुक्म नाज़िल फरमा दे। वो फिर हुक्म आ गया, फिर इनके साथ जंगें हुई हैं, इनको मदीना से निकाल दिया गया, ये खैबर चले गए, और हज़रत उमर के दौर में इनको खैबर से भी निकाल दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं चाहूँ तो अभी इनको सज़ा दे, मैं हर शय पर कादिर हूँ, लेकिन हर शय हुज्जत तमाम होने के बाद बेहतर लगती है, ताकि वो खुद कहे कि मुझे इस जुर्म की सज़ा दी गई। ये जो आयत नंबर 109, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि इस आयत की वजह से कराची का एक पादरी मुसलमान हो गया था। वो कहता था कि यार हमारी तंजीम अब बनी है मुसलमानों को ईसाई करने वाली। ये आयत कुरान मजीद में इन्होंने हमारी तंजीम बनने के बाद शामिल की है कि अहले किताब चाहते हैं कि तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना दें। तो फिर उसने तहकीक वगैरह की, सारा कुछ जब पता चला कि यह आयत तो पहले दिन से इसमें कुरान मजीद में शामिल है, तो फिर उसने कहा कि ये कलाम खुदा है, क्योंकि जो काम हमने 1500 साल बाद किया उसका अल्लाह को पहले ही पता था। दूसरी बात ये कि ये जो हसद है इनका सिर्फ बनी इस्माइल पर ही हसद नहीं है, इनको हर शख्स पर ही हसद है। ये अपनी ज़ात के सिवा किसी को पसंद ही नहीं करते। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका कहना यह है कि उन जैसा नबी ना को आया है ना को आएगा, लेकिन उन्होंने खैमागाह में, क्योंकि मस्जिद अभी बनी नहीं थी, बैतुल मुक़द्दस बना नहीं था, जो आर्जी मस्जिद थी वो एक खैमे में बनी थी। आर्जी हैकल जो था बैतुल मुक़द्दस वो एक खैमे में बना था। तो वहाँ पर चूँकि सिर्फ हज़रत मूसा जा सकते थे, वहाँ पर सिर्फ सैयदना हारून जा सकते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको इस बात पर भी हसद हुआ। तो ये ज़बूर 106 बाब 16 नंबर आयत में है कि उन्होंने खैमागाह में, यानी जो मस्जिद आर्जी थी, खुदावंद के मुक़द्दस मर्द हारून और मूसा दोनों पर हसद किया। इनकी ये पुरानी आदत है हसद करना। किसी को ये देख नहीं सकते कि कोई सुकून से बैठा हो, किसी को अल्लाह मर्तबा दे दे, किसी को अल्लाह चुन लेने, ये नहीं देख सकते। उन्होंने खैमागाह में मूसा और खुदावंद के मुक़द्दस मर्द हारून पर भी हसद किया। और ज़बूर का ये जो बाब नंबर 106 है, ये यहूदियों के ख़िलाफ़ FIR है, पूरे का पूरा बाब। उसमें जो इनके करतूत बयान किए गए हैं, अगर कोई आदमी पढ़े तो अल्लाह पाक ने एक एक बात इनको जताई है कि तुम ये भी करते रहे हो, तुम ये भी करते रहे, तुम मूसा को दुनिया का सबसे बड़ा नबी भी मानते हो और उसके साथ साथ तुम उन पर हसद भी करते हो। हसद का आलम यह था कि जब उनको इमाम मुकर्रर किया है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, और उनकी औलाद में से भी इमाम होंगे, तो इस पर भी हसद किया। कहा कि एक भाई नबी बन गया है, एक भाई को इमाम बना दिया। तो उस वक़्त अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जो सूखे हुए असा हैं, डंडे हैं लोगों के, जो हाथ में पकड़ के रखता है आदमी, वो सूखा ही होता है ना, बिल्कुल, उसमें तो कोई तो ज़िंदगी नहीं होती। वो डंडे सारे बैतुल मुक़द्दस में रख दें, वो खैमागाह में रख दें। सुबह को जैसे सूखे हुए डंडे पर बादाम लगे हुए हों, वो है अल्लाह का चुना हुआ, जिसके डंडे पर लगे। तो सुबह को जब देखा तो फिर सैयदना हारून का जो असा था उस पर बादाम लगे हुए थे, और फिर बाकियों को सज़ा, अल्लाह पाक ने कहा अपन को सज़ा दो। तो ये इनका पुराना काम है हसद करना। इनको कोई दुनिया का बशर अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने आप के। हर आदमी से ये हसद करेंगे, हर कौम से ये हसद करेंगे कि दूसरों को क्यों ये मर्तबा मिल गया। एक तो फरमाइश ये थी ना कि बुत परस्तों की तरह हमारे लिए भी बुत बना दें ताकि हम भी उसकी पूजा करें। एक ये फरमाइश थी। दूसरी फरमाइश सूरह निसा 153 नंबर है, 4 नंबर सूरत की। इन्होंने फरमाइश की थी कि हमें अल्लाह खुल्लम खुल्ला दिखा सामने, तब हम मानेंगे।
آواز سن رہے ہیں کوہ طور پر، سارے جو گفتگو ہے وہ یہ بھی سن رہے تھے، لیکن پھر بھی فرمائش کی کہ جب تک اللہ ہمارے سامنے نہ آئے، بالکل کھلم کھلا ہمیں نہ دکھائیں، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ پاک نے وہ سارے مار دیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہے نا کہ اے مومنو، اپنے رسول سے اس طرح کے فضول سوال نہ کیا کرو جس طرح کے بنی اسرائیل سوال کرتے تھے۔ سوال سے مراد فضول سوال۔ اس کے بارے میں دوسری مقامات پر بھی قرآن مجید میں ہدایت ہے۔ سورہ المائدہ 5 نمبر سورۃ کی 101 اور 102 آیت میں فرمایا گیا، اے مومنو، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری محسوس ہوں گی۔ مثلا ایک آدمی نے رسول اللہ سے کہا، جی حضور یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو پھر حضور نے بتا دیا۔ تو پھر آیت یہ نازل ہوئی کہ ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر تم پر ظاہر ہو کر دیے جائیں نا تو پھر تمہیں برا لگے گا۔ مطلب اگر ایک آدمی آرام سے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ پنگا لے لے ڈی این اے ٹیسٹ کا، اور پھر پتہ چلے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، تو یہ اس نے خود ہی پنگا لیا ہے نا۔ جیسا کہ یہ جو پروٹیسٹنٹوں کے بشپ ہیں، آرچ بشپ، اس وقت برطانیہ میں پوری دنیا کے پروٹیسٹنٹس کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کو آرچ بشپ کہتے ہیں، بڑا بشپ۔ جو کیتھولکس ہیں ان کے بڑے رہنما کو کہتے ہیں پوپ صاحب۔ تو جو آرچ بشپ اس وقت ہے، اس نے یہ 3-4 سال پہلے خود اپنا ڈی این اے کروایا بلا وجہ ہی، تو اس میں پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو کیا اس کو ملا بھائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے سوال مت کیا کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم کو برا لگے۔ اور اگر تم قرآن کے زمانہ میں یعنی وحی نازل ہونے کے زمانہ میں سوال کرو گے تو اللہ تم کو پھر وہ باتیں ظاہر کر دے گا، پھر نہ پریشان ہونا کہ جناب یہ کیا ہوا۔ لہٰذا ابھی تو اللہ نے تم سے درگزر سے کام لیا ہے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے خود رسول کریم علیہ السلام نے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں فرمایا کہ اے لوگو، جس چیز سے میں منع کروں اس سے بچا کرو، جس چیز کا میں حکم دوں اس کی تعمیل کیا کرو۔ اب یہ ہمارے لیے یہ شفقت کی ہے حضور نے، رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، ہم پر گنجائش ہمارے لیے نکال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں جہاں تک ہو سکے نا وہاں تک تم اس پر عمل کر لیا کرو۔ بے شک تم سے پہلے کی امتیں سوال کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کرنے پر تباہ ہو گئیں، جیسے یہ یہودی حضرات تھے کہ انبیاء سے بار بار وہ کرتے تھے اختلاف۔ بخاری شریف کتاب الادب میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے فضول باتوں سے، سوال کی کثرت سے اور مال ضائع کرنا۔ یہ 3 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ خام خواہ کی باتیں، فضول باتیں کرتے رہنا، اور خام خواہ کے سوال در سوال کے کسی بات پر تسلی نہ ہو آدمی، اور تیسری بات کہ مال اپنا ضائع کرنا، اس سے اللہ پاک نے منع کر دیا۔ اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے، اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہوگا جو ایسے کام کے متعلق سوال کرے جس کو حرام نہیں کیا گیا تھا اور اس کے سوال کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہ جو سوال کرنا ہے، اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ السلام سے فضول سوال کرنے کا انجام کیا ہو سکتا۔ مثلا ایک آدمی آخری حج میں بار بار وہ پوچھے، حضور چپ ہیں، وہ بار بار پوچھے جا رہا، حضور ہر سال حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے۔ آخر آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال پھر کر لو گے، ہونا تم سے ہے نہیں اور تم نے ساری امت کو مصیبت میں ڈالنا، آپ نے زندگی میں ایک بار۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرنے سے ممانعت کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم تو سوال نہیں پوچھتے تھے، ہم یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ سوال پوچھے تو ہمیں بھی کسی بات کا پتہ چل جائے، کیونکہ جو دیہاتی لوگ ہیں ایک تو ان کو اس ہدایت کے بارے میں کم علم تھا، وہ وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا، دوسرا
अमूमन जो देहाती है वो खुल के बात कर लेता है, चाहे वो खिलाफ अदब हो, उसको ज़्यादा को अदब अदाब का पाबंदियों का पता नहीं होता, ना वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो कहते थे कि हम ये सोचते थे कि यार कोई ऐसा हो कोई पेंडू आए तो वो सवाल कर ले ताकि हमें भी किसी बात का पता चल जाए। बाकी जो ज़रूरी बातें थे वो तो खुद हुजूर ही बता देते थे। 110 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, और ईमान वालो नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो, और इस बात पर यकीन रखो कि जो नेकी तुम अपने लिए अपनी मौत से पहले आगे भेज दोगे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। बेशक अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो और वो तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। तो ये जो है कि नमाज, यहाँ पर सिर्फ 2 अरकान इस्लाम का जिक्र हुआ है, नमाज और ज़कात। तो इसमें जो फरमाया गया कि जो नेकी भी तुम अपनी मौत से पहले आगे भेज दोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। यानी कोई छोटी नेकी हो बड़ी नेकी हो, अल्लाह ताला के यहाँ वो गुम नहीं होगी, भूलेगा नहीं अल्लाह पाक। वो हर शय को याद रखने वाला, जानता है और संभाल कर रखता है। उसकी एक मिसाल कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज शरीफ पर गए तो वहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर जो काबा है उसको बैतुल मामूर कहते हैं, वहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हुए थे। तो हुजूर की मुलाकात हुई तो हज़रत जिब्रील ने कहा इनको सलाम करें, ये तुम्हारे आपके बाप हैं। ये 2 बुज़ुर्ग हैं जिनको बाप का, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी जब तारफ़ कराया तो कहा कि आप अपने बाप को सलाम करें। सैयदना इब्राहीम की चूँकि औलाद से, तो उन्होंने कहा कि अपने बाप को, ये आपके बाप हैं इब्राहीम, तो इनको आप सलाम करें। आपने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और पूछा कि कौन है। उन्होंने कहा जी ये आपकी दुआ का जवाब, जो आपने दुआ की थी ना काबा बनाते हुए कि इन उम्मीयीन में एक ऐसा रसूल पैदा कर जो इनको किताब पढ़ कर सुनाए, कानून की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। तो आपकी दुआ का जवाब ये है। तो आज अल्लाह पाक ने मुलाकात के लिए बुलाया तो बड़े खुश हुए। तो ये जो हम दुरूद पाक में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो ये उनकी एक मेहरबानी कि उन्होंने हमें याद रखा, तो अब पूरी उम्मत सारी क़यामत तक उनको याद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब आप वापस जाएं तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। उस सलाम का जवाब यह है कि कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अच्छा, दूसरा उनको मेरा एक पैगाम देना। पैगाम ये है कि जो आदमी दुनिया में नेकी करता है उस नेकी के मुताबिक जन्नत में उसकी चीज़ें बनना शुरू हो जाती। मसलन नमाज ने हूर बनना है, इल्म ने दूध बनना है, इसी तरह किसी चीज़ ने महल बनना है। तो फरमाया कि जो भी नेकी तुम भेजोगे उसके मुताबिक की जन्नत में चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जन्नत की ज़मीन जो कि बड़ी ज़रखेज़ है, उसमें अगर कोई पौधा लगाए तो वो उगता है, लेकिन इस वक्त वीरान पड़ी है। आदमी जो भी नेकी करके भेजेगा उसके मुताबिक उसकी चीज़ वहाँ पर बन जाएगी। उसकी मिसाल देते हुए सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं कि यहाँ पर किसी आदमी का महल बनता है, फरिश्ते बना रहे होते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, दरमियान में ही छोड़ देते हैं। तो दूसरे फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि यार तुम महल मुकम्मल क्यों नहीं करते? तो वो उनको बताते हैं कि उस आदमी ने नेकी करना छोड़ दी। तो जन्नत में ये जो फरमाया, जो नेकी तुम अपने लिए पहले भेज दोगे, अपनी मौत से पहले आगे भेज दोगे, तुम उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। यानी जो नेकी तुम भेजोगे उसके मुताबिक तुम्हारे वहाँ पर चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इल्म हासिल करोगे दूध की नहरें बन जाएंगी, नमाज पढ़ोगे हूरें मिलेंगी, जो भी खैरात करोगे उसके महल बन जाएंगे। जो जो नेकी तुम आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। यानी अल्लाह को कोई बात नहीं भूलती, अल्लाह तुम्हारा हक नहीं मारेगा। छोटी नेकी हो बड़ी वो संभाल कर रखेगा। अब ये जो अरकान इस्लाम में से 2 का बयान हुआ, वाकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, कि नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब है उसके हुकूक के साथ उसे अदा करना। हुकूक क्या है? हुकूक ये है कि कपड़े पाक हों, जगह पाक हो, जिस्म पाक हो,
तहारत की हो, किबला रुख हो, यानी जो नमाज से पहले की शराइत है उनको शराइत कहते हैं। जब अल्लाह अकबर कह दिया उसके बाद जो फ़र्ज़ हैं, इससे पहले पहले जो फ़र्ज़ हैं उनको शराइत कहते हैं, शर्त कहते हैं। जो इसके बाद फ़र्ज़ हैं उसको रुकन या अरकान कहते हैं। मतलब अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, अल्लाह के सामने आजिज़ी से खड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कहते हैं नमाज कायम करने का ये हिस्सा है। अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो सफ़े दुरुस्त करना ये भी नमाज के कायम करने में शामिल है। तो 2 अरकान इस्लाम का बयान हुआ। बाकी जो इस्लाम के अरकान हैं उनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी, सबसे बड़ी बात इस मामले में ईमान और इस्लाम में वो हदीस जिब्रील है। बुनियादी चीज़ जो है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, दूसरे किसी साहबी से रवायत है कि हज़रत के हजूर के पास हम बैठे थे तो एक आदमी आया, उसके कपड़े सफ़ेद थे, बाल काले स्याह चमकदार थे और उस पर सफ़र का कोई असर मालूम नहीं होता था, यानी गर्द नहीं पड़ी हुई थी, कपड़े गंदे नहीं थे लेकिन वो आदमी मदीने का भी नहीं था। तो हम बड़े हैरान थे कि यार ये आदमी है भी अजनबी, बाहर से आया है, लेकिन इसके कपड़ों पर भी कोई मिट्टी का असर नहीं है, कोई सफ़र का असर नहीं। तो वो आके जैसे अत्ताहियात में बैठते हैं ऐसे वो बैठ गया। उसने पूछा कि या रसूलल्लाह इस्लाम के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया कि 5 चीज़ें हैं, कलमा शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। और उसने कहा कि आपने सच कहा। अब कहते हैं हम बड़े हज़रत उमर फरमाते हैं हम बड़े हैरान, यार ये खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, अगर इसको पता था तो इसने पूछा क्यों। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान के बारे में बताएं। आपने फरमाया कि 5 चीज़ें हैं, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान। 5 चीज़ें ईमान में शामिल। अरकान ईमान ये जो 5 चीज़ें हैं, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान, ये हैं अरकान ईमान। रुकन कहते हैं ये स्टोन, ये जो थंब है इसको कहते हैं रुकन, जिन पर ईमान खड़ा है। तो इस्लाम क्या है? कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5 चीज़ें ये। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ये सही बुखारी किताबुल ईमान में फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। और इस हदीस जिब्रील में है आगे के उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह एहसान के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे कि तू उसे देख रहा है, वरना वो तो तुझे देख ही रहा है। अब ये जो पहला पोर्शन है ना, इसमें बड़ी मसला बनता है कि अल्लाह को इंसान कैसे देख सकता है। तो उसकी तशरीह में ये मिस्र के 40 उलमा ने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने मैं अभी इन्हीं दिनों में पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें वो कहते हैं एहसान से मुराद ये है कि आदमी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसकी ज़िंदगी ऐसे हो कि हराम से बचे, हलाल काम करे, जो हुक्म दिया गया वो करे, जिनसे मना किया गया रुके, ताकि मालूम हो देखने वाले को कि ये आदमी अल्लाह को देख रहा है, इसलिए इतना मुहतात होकर ज़िंदगी गुजारे। तो इससे मुराद ये नहीं कि कभी अल्लाह नज़र आ जाएगा, वो नज़र आने से बुलंद है। तो एहसान से मुराद ये कि तू शरीयत के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजार, और अगर तू गलत काम करेगा तो फिर तो अल्लाह तो देख ही रहा है। इसी तरह सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, उनको जब यमन आपने रवाना किया गवर्नर बना के, सही बुखारी किताब ज़कात। अब देखें तरतीब क्या है, किसी पर बोझ डालने की तरतीब रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है। आपने फरमाया कि तुम अहले किताब की एक कौम के पास जा रहे हो, यानी आज भी जब किसी को सफ़ीर बना के भेजते हैं, गवर्नर बना के भेजते हैं, तो जो मजाज अथॉरिटी है वो उनको ब्रीफ करती है कि उस सूबे के, उस इलाके के, उस मुल्क के ये मामलात हैं, इस बारे में आपने ये काम करना है। तो हुजूर भी उनको हदायत दे रहे थे कि आपको गवर्नर बना के मैं भेज रहा हूँ सैयदना मुआज़, तुम अहले किताब की एक कौम के पास जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम जिस चीज़ की उन्हें दावत दो वो अल्लाह की इबादत है। वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी कलमा शहादत अगर वो पढ़ लें तो मुसलमान होगा। फिर जब वो अल्लाह को पहचान लें, मतलब स्टेप बाय स्टेप बोझ डालना है सब पर,
پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے دن نہیں ساری لسٹ پکڑا دینی تاکہ وہ کسی پر بھی عمل نہ کریں۔ پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان ہی کے محتاجوں کو دے دی جائے گی۔ اللہ رسول نے اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ حضور نے تو اپنے اولاد پر، اپنے خاندان پر بھی حرام کر دیا، آپ کے لیے تو تھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب آپ نے اپنے خاندان پر بھی حرام کر دیا کہ میں نے یہ کوئی گدی نہیں بنائی جس سے آمدنی کا ذریعہ بناؤں اسے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق کا معاملہ ہے سارے کا سارا۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ انہی سے لینی ہے اور انہی پر خرچ کر دینی ہے۔ اور پھر جب وہ یہ مان لیں تو پھر ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لینا، لیکن ان کا بہترین مال نہ زکوٰۃ میں لے لینا، مطلب اوسط مال لینا، درمیانہ۔ ایسا نہ ہو کہ جو سب سے بہترین مال ہے تم ان کا لے لو اور وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جائیں۔ تو یہ جو ارکان اسلام میں سے 2 کا ذکر جو تھا، یہ اتنے اہم ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، کہ سورہ توبہ 5 نمبر آیت اور 11 نمبر آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کفار آپ سے جنگ کریں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی جنگ بند کر دو۔ یہ اتنے بڑے اعمال ہیں کہ یہ 2 اگر کسی قوم میں پائے جائیں گے ان سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ کفار کے ساتھ بھی جن کے ساتھ جنگ جاری ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز اور زکوٰۃ پر وہ عمل شروع کر دیں تو ان کے ساتھ جنگ بند ہو جائے گی۔ 11 نمبر آیت میں فرمایا جو کفار جنگ لڑ رہے ہوں، برسر پیکار ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس میں کوئی ذات پات کا نظام نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے۔ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ برابر کا انسان بن جاتا ہے، برابر کا شہری، برابر کا مسلمان ہے۔ کسی اونچ نیچ کا اسلام قائل نہیں ہے کہ یہ برہمن ہے، جیسے ہندو حضرات میں ہے کہ برہمن جو ہیں، نعوذ باللہ انہی کی بات ہے کہ خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ ویش، جنگجو، فوجی، جن کی ڈیوٹی ہی فوج میں کام کرنا ہے، وہ خدا کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ کشتری، جن کا کام زراعت کا ہے، وہ خدا کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور شودر، جن کا کام صرف خدمت کرنا ہے، وہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ خدائی تقسیم ہے، اس بذات پات کو کوئی دنیا طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ اگر وہ نماز کا توبہ کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سارے برابر ہوں گے۔ یہ ہے صحیح بخاری۔ اس میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ نصاب جنت کا سلیبس حضور بتانے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا شرک بھی نہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا۔ یہ ہے نصاب جنت، سلیبس جنت میں جانے کا۔ اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے پرہیز کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا۔ سورہ انبیاء میں یہ جو نیک اعمال کے بارے میں آدمی کو کبھی یہ غلط فہمی ہو جائے کہ شاید میری نیکی چھوٹی سی تھی، خدا کو بھول جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں۔